سورج گرہن کے دوران ایک عمل ہوتا ہے جس کو 543 دفعہ پڑھا جاتا ہے. 4543 543 بار پڑھا جاتا ہے. اول آخر 3 دفعہ درود شریف. حروف سوا میں 13 حروف ہیں. ان کو اگر ملایا جائے 13 حروف کو اگر ملایا جائے ان 13 حروف کو تو وہ 13 حروف بنتے ہیں احدر سستا کلمو. احدر سستا کلمو. الف ہا دال را سین صاد طا عین سس تا کل کاف لام میم واو ہا. بس یہ کتنے حروف بنے؟ 13 حروف. یہ 13 حروف بنے اور ان 13 حروف کا پورا نظام ہے. جو بندہ سورج گرہن کے دوران پاک صاف کپڑے پہنے، نئے پہننا ضروری نہیں، بس صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہننے ایک شرط. دوسری شرط سن لیں، پاک ہو باوضو ہو اور اس دوران 543 مرتبہ احدر سستا کلمو. یہ ایک دفعہ بنا. یہ 543 دفعہ اگر بندہ پڑھ لے تو اس کا عامل بن جاتا ہے حروف صوامت کا. اور حروف صوامت 13 چیزوں کے لیے 13 مقاصد کے لیے صدیوں سے عزم ہوتا ہے کہ کسی کا نشہ چھڑوانا ہے، کسی کا شراب، کسی کا جوا، کسی کی عادت بد، کسی کی علت، کسی کی ذلت چھڑوانی ہے، کوئی گناہ چھوڑنا ہے، کسی عورت کا تعلق ہے کہیں نامناسب وہ ختم کروانا ہے، جادو بہت حد تک بڑھ چکا ہے اس کو باندھنا ہے، اس کو گرہ دینی ہے. یہ سب کی گرہ لگ رہی ہیں. کسی بندے کی عادت ہے کہ وہ باہر اس کا کوئی تعلق ہے گھر کے علاوہ، اس کا وہ ختم کروانا ہے. حروف صوامت کتنی بار پڑھنے ہیں؟ 543 بار. اور یہ میری اجازت ہوگی، آپ میری اجازت سے پڑھیں گے اور ہر بندہ انفرادی پڑھے گا. میں نے عمل آپ کو بتا دیا. اس وقت میری اجازت بھی ہوگی اور وہ میری اجازت نہیں ہوگی. میری اوقات اور حیثیت تاکیے کی ہے. بڑوں سے اجازت ملی ہے. بس میں امانتیں آپ کی طرف لوٹا رہا ہوں. ایک تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ حروف صوامت کا عمل. یہ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے. اب اگلا عمل ہے تالے والا. چھوٹا سا میرے پاس تالا ہے. تالا کوئی سا لے لیں، بڑا لے لیں، چھوٹا لے لیں. اور اس کی چابی آپ نے ہمیشہ نکال کے رکھنی عمل کے دوران. ابھی چاہے چابی رہے، عمل کے دوران اس کی چابی نہ ہو. اور وہ چابی آپ نے علیحدہ اور تالا علیحدہ، چابی علیحدہ اور تالا علیحدہ. صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے. اس پہ کتنی بار؟ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، کمال چیز. یہ سورۃ کوثر یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی زندگی میں تالے لگے ہوئے ہیں نا، یہ تالا اس کے لیے ہے. کہتا ہے میرے رزق میں تالے، میرے نصیب میں تالے، میرے بخت میں تالے، میرے رشتوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، میرے مقدر پہ تالے لگے ہوئے ہیں، بیٹوں کے لیے تالے لگے ہیں، گھر میں تالے لگ گئے ہیں، فیکٹری میں تالے لگ گئے ہیں، دکان پہ تالے لگ گئے ہیں، اور زندگی ویران ہو گئی ہے اور بے آباد ہو گئی ہے اور پریشان ہو گئی ہے اور ناکام ہو گئی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تالے لگے ہوئے ہیں. یہ تالا ان لوگوں کے لیے ہے. اور ان لوگوں کے تالے اگر کھلوانے ہیں تو اس کو کھلے تالے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. اور صرف 7 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے. طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو. سورۃ کوثر پڑھیں. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک. اس کو ایک تسبیح دہرانا ہے. ایک بار سورۃ کوثر اور ایک تسبیح کس کی؟ ان شانئک هو الابتر. اس کی ایک تسبیح اس کی ایک تسبیح دورانی ہے. پھر اگلی سورت 7 دفعہ سورۃ کوثر اور 7
700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होंगी? इन शानिया का हुवल अबतर। अवल आखिर दरूद पाक। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़ी बाकमाल हस्तियों के यहाँ इस ताले वाले अमल को बाकायदा एहतमाम से किया जाता था। और हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाना भी उन्हीं सआदतों में शामिल है जो मखलूक की कदम कदम पे खिदमत भी करता है और कदम कदम का ख्याल भी रखता है। आगे ये करना है, ताला को खुला रहना, ताले को बंद ना रखना, इसको बंद नहीं करना, खुला रखना। चाबियों को कहीं दफन कर देना और ताला बंद भी नहीं करना, इसको कहीं दफन कर देना, ऐसी जगह कहीं देखे ना कोई, मिट्टी में कहीं भी दफन कर देना। कब्रिस्तान जरूरी नहीं, कहीं भी ऐसी जगह गहरा दफन कर देना, क्योंकि इसका देखना और करना नहीं, कोई निकाल के इसको बंद ना कर दे। अगर बंद कर दिया तो फिर अमल खुद आप पे पड़ जाएगा। जी बिस्मिल्लाह पढ़नी है हर दफा, 7 दफा सूरत कौसर, 7 दफा बिस्मिल्लाह, अवल आखिर 3 बार दरूद शरीफ। अब सूरत इखलास के अगर आमिल बनना चाहते हैं, सिर्फ 3 दफा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरज गिरहन के दौरान कितनी बार? सिर्फ 3 बार। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। बस इस अल्लाहुस समद को 121 बार पढ़ना है। कितनी बार? आगे फिर सूरत पूरी करनी है, 3 बार सिर्फ सूरत इखलास पढ़नी है। अवल आखिर दरूद पाक। सूरत इखलास में हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद अल्लाहुस समद को कितनी दफा? कितनी दफा? उसके बाद सूरत पूरी करें, फिर दूसरी सूरत में भी ऐसे ही, तीसरी में भी ऐसे ही, सिर्फ 3 बार सूरत इखलास। इसकी तासीर इतनी है कि फिर 3 बार अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे तो वो 3 बार सूरत कुल हुवल्लाह 3 लाख सूरत कुल हुवल्लाह की तासीर बन जाएगी इंशाअल्लाह। 3 लाख सूरत इखलास की तासीर देगी और 3 लाख सूरत इखलास की ताकत देगी और 3 लाख सूरत इखलास की कुव्वत देगी। तस्बीखाना इंशाअल्लाह मुस्तनद चीजें बताता है, ऐसी चीजें जिनकी सनद है, जिनके हवाले हैं और जो सदियों से निजाम चला आ रहा है। अब मुझसे सिर्फ सदके सुन ले जो आपने देने हैं। 40 दिन के अंदर अंदर यह सदका हो सकता है। कितने दिन के अंदर? नकद दे दे, जब भी दे दे। जितने हुरूफ है ना इसके 543 हैं, किसके अदद हैं? अदद हरूफ समामत के अदद कितने हैं? 543। 543 रुपए या इतने का खाना या इतने की मिठाई या इतने की शीरीनी या इतने की कोई गरीबों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों में, ऐसे जो सवाल ना करते हो उनको दे दें। ये तो हुरूफ समामत का सदका हो गया। अगला है ताले का सदका। ताले का सदका, इसमें 7 बार क्या पढ़ना है? सूरत कौसर और 700 दफा इन्ना शानिया का। इसके मलफूफी अगर मैंने अदद निकाले हैं बाकायदा, इसके अदद निकालने के बाद जो इसके अदद बनते हैं वो सिर्फ 97 बनते हैं, 97। दूसरे लफ्जों में 100 रुपया सदका कर देना। कितने? अपने हाथों से सदका कर देना। हमारे यहां कोई संदूक सी नहीं है। तीसरी चीज क्या? सूरत इखलास। 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है और 3 बार सूरत इखलास का सदका सिर्फ 50 रुपए है। बस ये आप कर लें। आप तीनों अमल कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों में से कोई एक कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों कर लें, लेकिन ध्यान वाले, तवज्जो वाले, दर्द वाले, इखलास वाले, डूब के। हैदर अली टीपू का वालिद था, कमाल है, बड़ा अल्लाह वाला मुसलमान बादशाह था। वो बाकायदा सूरज गिरहन में और चांद गिरहन में खानों का और 300 हुफ़ाज़ पहले से तैयार होते थे। 300 हुफ़ाज़, उनका लिबास सिला हुआ मिलता था उनके जिस्म के मुताबिक।
پہنتے تھے سفید لباس، خوشبوئیں ملتی تھیں، خوشبوئیں لگائی جاتی تھیں، اور وہ سب 300 کے 300 بیٹھ کے اعمال کرتے تھے، خود بھی، اس کی فوجیں بھی، اور رعایا میں عام اعلان ہوتا تھا، رعایا میں عام اعلان ہوتا تھا کہ خیال کرو سورج گرہن ہے، خیال کرو چاند گرہن ہے،